आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की भलाई ते नेकी लई जो ने अज तक साडे सारियां दे उत्ते कीती है, असीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं जो ने सानू जिउंदियां दी धरती दे उत्ते रखिया आ, साडी अगवाई कीती आ, वड्डियां वड्डियां आफतां मुसीबतां तो बचाया ते अज दे पवित्र दिन दे विच अपनी किरपा दे नाल सानू इकत्तर कीता आ। सारे दे लई असीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्नवाद करते हाँ, जिहड़ा आदर ते महिमा दे योग परमेश्वर है, जिहड़ा समय समय ते अपनी प्रतिज्ञा ते अपने वादियां नूं साडे जीवन च पूरे करदा आ, अपने वादियां नूं साडी जिंदगी दे विच वचन के अनुसार सिद्ध करदा आ कि अज भी जिउंदा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। सो अति ज्यादा जरूरी है कि असीं जे परमेश्वर के वादियां नूं उहदी प्रतिज्ञा नूं प्राप्त करना आ ते असीं परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार होइए। वफादार खुदा दीयां वड्डियां रहमतां प्राप्त करते हैं और परमेश्वर के वादियां नूं प्राप्त करते हैं। इसलिए अति ज्यादा जरूरी आ जिस गल दे लई परमेश्वर ने सानू चुनिया ते सानू बुलाया सद्दिया आ, असीं उस गल दी तह तक चले जाइए, असीं उस गल दी तह तक चले जाइए जिहदे लई उहने सानू बुलाया चुनिया आ, संसार दे नालों वखरे कीता आ ते ये अपनी मुक्ति दा भेत जिहड़ा साडे उत्ते प्रगट कीता आ, असीं उस गल दी तह तक जाइए, ना कि असीं उपरे संसार तक सीमित रहिए, संसार दीयां वस्तां तक सीमित रहिए, बल्कि परमेश्वर ने सानू इसे लिए बुलाया ते चुनिया कि असीं उस अविनाशी संसार जिहड़ा कदी नाश नहीं होने वाला उस स्वर्ग राज दे अधिकारी बन सकीए, हमेशा दी जिंदगी दे हकदार बन सकीए। इसलिए परमेश्वर ने सानू चुनिया ते बुलाया आ और इसलिए अति ज्यादा जरूरी आ कि असीं इस गल दी तह तक जाइए। जिवें परमेश्वर दा प्रेमी पराइयां कौमां लई ठहराया गया नवी संत पौलुस इस गल नूं बयान करदा आ। पढ़िए ध्यान दे नाल सुनिए फिलिपियां दी पत्री 3 अध्याय ओहदी 12। फिलिपियां दी पत्री 3 अध्याय ओहदी 12 पढ़िए ते ध्यान दे नाल सुनिए। जिहदे लई खुदा ने सानू चुनिया आ, बुलाया आ, अपनी किरपा साडे उत्ते बहाल कीती आ, असीं उस गल नूं चंगी तरह जाणीए। ये नहीं जो मैनू अजे लापिया हाँ जी, अथवा मैं अजे सिद्ध हो गया, हाँ पर पिछे लग्या जाना हाँ हाँ, भी मैं किवें उस गल नूं हथ पा लवां, मैं किवें उस गल नूं हथ पा लवां जिहदे लई मसीह यीशु ने मैनू भी हथ पाया सी। हालेलुया हालेलुया। सानू उन्हें क्यों हथ पाया, क्यों उन्हें साडे ते किरपा कीती है, क्यों उन्हें सानू संसार तो बखरे कीता आ। इस गल दी गहराई तक तह तक साडे लिए जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन्हें सानू चुनिया क्यों आ, बुलाया क्यों आ, क्यों उन्हें अपनी किरपा साडे उत्ते बहाल कीती है। परमेश्वर दा जन इस गल नूं बयान करदा आ कि जिस गल दे लई उन्हें मैनू हथ पाया आ, मैं उस गल नूं चंगी तरह समझ सकां। 11 भी पढ़िए ध्यान नाल सुनिए। भी मैं किवें ना किवें मुर्दियां विचों जी उठण दी पदवी तक अप्पड़ पवां। हाँ, मुर्दियां चों जी उठण दी पदवी तक अप्पड़ पवां। उस गहराई नूं जान लवां कि मुक्ति दा अर्थ की है, सदीपक जीवन दा अर्थ है कि हमेशा दी जिंदगी दा राज है कि पाप ते फतेह पाउण दा राज है कि मुर्दियां चों जी उठना, मुर्दे कम्मां तो जी उठना,
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 125 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਲਾਲਸਾ, ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਾ ਆਕਣਗੇ, ਨਾ ਥੱਕਣਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਗੇ। ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਨ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਰਕ 'ਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਰਕ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ, ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ अपनी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करो। जींदे जी अपनी जिंदगी के द्वारा खुदा को प्रसन्न करो।
कि जिहदे लई परमेश्वर ने मैनू हथ पाया मैं उस गल को जान लवां, ना लालच करके ना डर करके, बल्कि खुदा ने जिद्दां साडे नाल मुहब्बत कीती है, प्रेम कीता है, ऐदां असीं भी अपनी जिंदगियां दे द्वारा उहदे प्रेम करन वाले बणीए। यूहन्ना दी अंजील 3 अध्याय दी 16 आयत दे अनुसार पढ़िए ते ध्यान दे नाल सुनिए। यूहन्ना दी अंजील 3 अध्याय ओदी 16 आयत। क्योंकि परमेश्वर ने जगत में अजिहा प्यार किया, क्योंकि परमेश्वर ने संसार नूं अजिहा प्यार किया जो उन्हें अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता, जो ने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता, तां जो हरेक जो सुते निश्चा करे, तां जो हरेक जो सुते निश्चा करे, नाश ना होवे पर सदीपक जीवन पावे। नाश ना होवे बल्कि हमेशा दी जिंदगी प्राप्त करे। ये हमेशा दी जिंदगी असीं तदे ही पा सकते हां जेकर जिद्दां दी मुहब्बत गुरु ने कीती है उदां दा प्यार साडे अंदर गुरु दे प्रति होना चाहिदा है। लालच ते स्वार्थ दे नाल नहीं, बल्कि असीं दिलों खुदा दे वचन नूं प्यार करन वाले बणीए, क्योंकि साडी निश्चा दा फल संसार दीयां चीजां नहीं, बल्कि निश्चा दा फल साडियां जानां दी मुक्ति है। मुर्दियां चों जी उठण दे भेत नूं प्राप्त करना है, बुराई तो ऊपर उठण दे भेत नूं प्राप्त करना है। इसे लई पतरस इसे गल नूं बयान करता है। पहला पतरस 1 अध्याय ओदी 9 आयत पढ़िए ते ध्यान नाल सुनिए। 9 ते 10 है, दोने आयतां पढ़िए। असीं निश्चा क्यों कीती है? निश्चा दा असल मतलब है कि अपनी निश्चा दा फल अर्थात जाना दी मुक्ति प्राप्त करदे हो। साडी निश्चा दा असल मतलब की है? पाप दे सुभाव तो याद होना, मुक्ति प्राप्त करना है, सदीपक जीवन दे भेत नूं प्राप्त करना है। ओ जीवन जिहदा कदी अंत नहींगा। मैं इसलिए निश्चा करता कि उन्हें मैनू चंगा किया, मैं इसलिए निश्चा करता कि उन्हें मैनू घर की आशीष दी, मैं इसलिए निश्चा करता कि उन्हें मैनू बच्चों की आशीष दी, मैं इसलिए निश्चा करता कि उन्हें मैनू कारोबार की आशीष दी। पर पतरस बयान करता है, मैं इसलिए निश्चा करता कि उन्हें मैनू मुक्ति दी है। इसलिए मेरे भाई बहनों, मुक्ति के भेत नूं साडे लई जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुक्ति के भेत नूं प्राप्त करना साडे लई असली गल है। प्रभु यीशु मसीह दे विच आके संसार दीयां वस्तां दी गल ते संसार दीयां वस्तां तां हर एक इंसान दे कोल हैगियां ने, चाहे पुत्रां दी गल, चाहे महलां दी गल, चाहे धन दौलत दी गल, वो तां बुरे लोकां दे कोल भी है। पर सब तो उत्तम गल है कि असीं हमेशा दी जिंदगी दे भेत नूं प्राप्त करिए, असीं हमेशा दी जिंदगी दे भेत दी गहराई तक चले जाइए। ये साडे लई जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। अते अपनी निश्चा दा फल अर्थात जाना दी मुक्ति प्राप्त करदे हो। अपनी निश्चा दा फल अर्थात जाना दी मुक्ति। अगे इसी मुक्ति दे विखे इसे मुक्ति दे विखे उन्हां नबियां ने बड़ी भाल ते खोज विचार कीती। हाँ, जिन्हां उस किरपा दे विखे जो तुहाडे ते होण वाली सी अगंबा कीता। हालेलुया। ए मुक्ति दे वास्ते ही ढेर सारे नबी अगंबा करते आए कि परमेश्वर संसार के लिए मुक्ति का इंतजाम कर रहा है, माफी का इंतजाम कर रहा है। जेड़ी आदम ते परमेश्वर च जुदाई पै गई है, उस जुदाई नूं खत्म करने लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह नूं इस संसार ते भेजिया है। इसलिए साडे लिए अति ज्यादा जरूरी है कि असी असली गल वल ध्यान करिए कि परमेश्वर ने सानू संसार वखरे क्यों किया है, क्यों चुनिया है, क्यों शब्द देहधारी होकर मनुख बन के आया।
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 12 ਚੇਲੇ ਸੀ, 70 ਚੇਲੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਵੇ ਤੇ ਲਹੂ ਨਾ ਪੀਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ 70 ਚੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ 12 ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। यूहन्ना ਦੀ ਅੰਜੀਲ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 66 ਐਤ। यूहन्ना ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿਛਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਅੱਗੇ ਉਪਰੰਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਮਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ, ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਜਿਹਨੇ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਫਲ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਓਨਲੀ ਜਸਮਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਸ਼ਮਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਅੱਗੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਇਸ ਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹਰ ਬਲੀਵਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੀ, 6 ਲੱਖ ਤੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਦ ਸੀਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਚ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਬੜਬੜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਕਾਹਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈਏ। ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਜਾਵੇ,
ਕਿਤੇ ਨਰਕ ਚ ਨਾ ਆਤਮਾ ਸਪਿਰਟ ਸਾਡੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਏਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਸਵਾਰਥੀ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਬਣੀਏ ਤੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਤਰਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਆ। ਇਹ ਭੇਤ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਭੇਤ ਪਾਇਆ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਉਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਭੈਣ ਮਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਡਫਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨੱਚਦੀ ਗਾਉਂਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 20 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 20 ਐਤ। ਹਰੂਨ ਦੀ ਭੈਣ ਮਰੀਮ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੱਫ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਡੱਫਾਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਨੱਚਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਗਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ। ਤਦੇ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਗਾਓ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਚਰਜ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਸੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਮਰੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਗਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਗਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਰ ਉਸਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਓ, ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੂਰ ਦੀ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਸੂਰ ਦੀ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਰੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ
ਪੀਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਲਓ ਜੀ, 3 ਦਿਨ, ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਉਜਾੜ ਵੀ ਆ ਬਾਣ ਵੇਚਦੀ ਤੁਰੇ ਗਏ ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਬੋਲੀਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। 3 ਦਿਨ ਉਜਾੜ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਪੀਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ਕੀ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥਾਣੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਗਏ। 3 ਦਿਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਮੌਜਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਵਚਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੁਛ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਉਜਾੜ। 3 ਦਿਨ ਉਜਾੜ ਵੇਚਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਦ ਉਹ ਮਾਰਾ ਨੂੰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਾ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀ ਸਕੇ। ਉਹ ਮਾਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੌੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੌੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਪਰੰਤ ਪਰਜਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਪਰਜਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ? 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਫਲੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਨੱਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ? 100% ਉਲਟ। ਜਦੋਂ ਯਾਰਵੀਆ ਬਾਣ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਗਮ, ਨਾ ਰੋਣਾ, ਨਾ ਸੋਗ, ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਹਨੇਰਾ। ਇਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਨੁਭਵ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ, ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭਾਵੇਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਠ ਤੇ 39 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, हे ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ।
ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਮ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਸਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਇਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਇਆ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇਸ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ, ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਉਪਰੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ 3 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਵੇਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਡਫਲੀ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਲੀਆਂ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਲਚੀ, ਸਵਾਰਥੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਵਾਰਥ ਦਾ। 40 ਸਾਲ ਇਸੇ ਲਈ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ 365 ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋਇਆ। 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕਠੋਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਆ। ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ, ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪਿਆਰ? ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਂਦੀ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਪਰਜਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦਾ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਪੀਵੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਡੁੱਬੋ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤੁਰੀ ਫਿਰੋ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ।
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਲਈਏ ਦੁਨੀਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਲਾਲ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਲਓ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਰੀਅਲ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਚਸ਼ਮਾ ਉਤਾਰੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਕਹਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਪਰਜਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੀਏ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੀਏ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਵਿਖਾ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਬਿਰਛ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਤੋੜ ਕੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੜਵਾਪਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਿਰਛ ਜਿਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਰਛ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਰਛ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਰਛ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਰਛ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ। ਕੌਮਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗਾਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। 12 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ 12 ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੜਵਾਪਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਿਰਛ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੜਵਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਰਛ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ 10 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਸੀ, ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕੜਵਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਰਛ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉੱਤਮ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈਏ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਵਿਖਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉੱਪਰੋਂ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। 3 ਦਿਨ ਉਹ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਾ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ? ਜੋ ਉਹ ਕੌੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੌੜਾ ਸੀ, ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ
ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੌੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਪਰਜਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੀਏ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ ਵਿਖਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ, ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪਾਲੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੀਝ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ, ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰੀਆਂ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਏਲਮ ਨੂੰ ਆਏ। ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਤਰੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਏਲਮ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 12 ਸੋਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 12 ਸੋਤੇ। ਇਹ 70 ਖਜੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਆ, ਹੱਦ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਆ, ਹੱਦ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ 12 ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ, 70 ਖਜੂਰ ਦੇ ਬਿਰਛ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਲੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ? ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ। ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਪੀਣ ਲਈ? ਕਿੰਨੇ ਸੋਤੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਚਸ਼ਮੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ? 12 ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਕੱਢਦੇ ਪੂਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੜਦੇ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪੂਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ, ਚਸ਼ਮੇ ਖੂਹੀ ਸੀਗੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਦੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਤੇ 12 ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਰਛ, 12 ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ, 12 ਚਸ਼ਮੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। 12 ਸੋਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕੌੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। 12 ਸੋਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। 70 ਖਜੂਰ ਦੇ ਬਿਰਛ ਵੀ। ਕਿੰਨੇ 70 ਖਜੂਰ ਦੇ ਬਿਰਛ। ਜਿਹਦੇ 2-4 ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 70 ਹੋਰ ਸਨ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 70 ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤਦੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਤੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
वो तो पीढ़ियां का वादा करता है। मूसा नूं खुदा ने इजरायली लोगों ने बरकत का कारण बनाया कि अब्राहम नूं आख्या, हजे उहदी औलाद भी नहीं पैदा हुई सी, परमेश्वर ने अब्राहम नूं आख्या तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे घराने बरकत पाउणगे, ते औलाद भी नहीं हुई सी। अगेतरा ही उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी का खुदा ने वादा कर दिता। असीं अपने लिए सोच रहे हैं, परमेश्वर तुहाडीआं पीढ़ियां का भी इंतजाम करने की ताकत रखता है, तुहाडीआं पीढ़ियां दीआं भी लोड़ां जरूरतां पूरीआं करने की ताकत रखता है। पर एक बारी सच्चे हिरदे तो अपनी मुहब्बत खुदा दे अगे पेश करो। तू सानू प्यार कीता है ते असीं जाति रहांगे, तेरे वचन नूं प्यार करने वाले बनांगे, ते खुदा अपने वादे तुहाडे जीवन च पूरे करेगा। वो तुहानू अनाथ नहीं छड्डेगा, वो तुहानू त्यागेगा नहीं, वो तुहाडे तो बेमुख नहीं होवेगा, बल्कि तुहानू सज्जे हाथ नाल संभालेगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी रहमतां तुहाडे ते बहाल करेगा। इसलिए अति ज्यादा जरूरी आ जिहड़ी गल दे लई उहने सानू चुनिया बुलाया आ, असीं उस गल दी तह तक जाइए, परमेश्वर दे नाल दिलों प्यार करने वाले बणीए, लालची ना बणीए, स्वार्थी ना बणीए। इस करके नहीं मैं मानता जी हाँ मैनू नरक तो डर लगता, किते मेरी रूह नरक च ना चली जाए। इत्थे आओ, वो मेरे लिए मरिया ते मैं अपनी जिंदगी उहदे लिए कुर्बान करांगा। वो सर्वशक्तिमान भला परमेश्वर है, ते शरीर इस त्यागण तो बाद भी तुहानू हमेशा दी जिंदगी दे वारस बनावेगा, सूरज चंद्रमा ते तारियां दी तरह चमकावेगा। अखां बंद करा।